So the discovery of electrons பார்த்தோம் கரெக்டா. So இன்னைக்கு mass of the electron என்னன்னு பார்க்கலாம். Mass of the electron value வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான வேல்யூ. So 12th standard வரைக்கும் இந்த mass of the electron value வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும். So இது வந்து பை ஹார்ட் பண்ணனும். Mass of the electron is equal to 9 into 10 power minus 28 grams. 9 into 10 power minus 28 grams. So mass of the electron வந்து is very negligible. Negligible na enna artham? Very small. Okay, 10 power minus 28 na enadhu? 9 க்கு 28 zeros க்கு முன்னாடி பாயிண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப அது எவ்வளவு குட்டி மாஸ்ன்றத. Okay, so charge of the electron இந்த வேல்யூவும் பை ஹார்ட் பண்ணனும். 12th standard வரைக்கும் யூஸ் ஆகும் இந்த வேல்யூ. Charge of the electron வந்து 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. C அப்படினா unit of charge coulombs. Okay, coulomb unit of charge. So next one, the discovery of protons. Discovery of protons. So discovery of protons ku again we are going to draw a cube. So cathode வந்து it will be perforated. Perforated na enadhu? With holes. Okay, holes will be present. So this is anode and this is connected to vacuum pump. Vacuum pump la edukku connect பண்றாங்கன்னா to adjust the pressure. Okay, so again it is connected to a battery or voltage supply. So என்ன ஆகும்? நம்ம discovery of electrons ல என்ன படிச்சோம்? When the pressure is reduced, what will happen? Cathode ல இருந்து one ray will move towards the anode. So that ray is called as what? Cathode ray. Okay, அது படிச்சோம் கரெக்டா. ஸோ ப்ரெஷரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும்போது கேத்தோட்ல இருந்து ஆனோடுக்கு ஒரு ரே பாஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து சயின்டிஸ்டுக்கு வந்து டவுட் வந்தது. எந்த சயின்டிஸ்டுக்கு வந்து டவுட் வந்ததுன்னா கோல்டு ஸ்டீல் அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்டுக்கு வந்து டவுட் வந்தது. அவருக்கு என்ன டவுட் வந்துச்சுன்னா, இப்போ கேத்தோட்ல இருந்து ஆனோடுக்கு ஒரு ரே பாஸ் ஆகுது கரெக்டா. ஸோ அப்போ ஆனோட்ல இருந்து கேத்தோடுக்கு ஏதாவது ரே பாஸ் ஆகுதா அப்படின்றத அவர் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணாரு. ஸோ அவர் என்ன பண்ணாரு? கேத்தோட வந்து ஹோல்ஸா எடுத்துக்கிட்டு கேத்தோடுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்கிரீன் வச்சாரு. என்ன வச்சாரு? ஸ்கிரீன், ஃப்ளூரசன்ட் ஸ்கிரீன் வச்சாரு. ஸோ என்ன அப்சர்வ் ஆச்சுன்னா, இங்க இருந்து இந்த கேத்தோட் ரேஸ் போறப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா, அந்த ஆனோட்ல இருந்தும் ஒரு ரே வந்து இந்த சைடு வந்துச்சு. ஓகேவா? we also got a ray from anode. so இந்த கேத்தோட்ல ஹோல்ஸ் இருக்கிறதுனால இது இந்த ஹோல்ஸை தாண்டி it touched the screen. so இந்த ஸ்கிரீனை டச் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கிரீன் என்னாச்சு? it started to glow. so இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? there are some rays which are coming from the anode. so those rays are called as anode rays. okay, so anode rays na enadhu? Anode rays வந்து the rays that emerge from the anode. The rays that emerge from the anode. இந்த ரேஸ் வந்து எந்த எலக்ட்ரோட் பக்கமா வருது? நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் பக்கமா வருது. எப்பவுமே பாசிட்டிவ் தான் will move towards the negative.
இந்த ரேயும் வந்து நெகட்டிவ் சைடு வரதுனால the ray, what is the charge of this ray? Positively charged. Positive charge இருக்கிறதுனால தான் it is coming towards the negative charged electrode. So anode rays are positively charged. நெகட்டிவ்னா பாசிட்டிவ் பக்கம் போகும், பாசிட்டிவ்னா நெகட்டிவ் பக்கம் வரும். ஓகேவா? So anode rays are positively charged. Okay, so these positively charged particles, he named it as protons. The positively charged particles were called as protons. புரிஞ்சுதா? They were called as what? Protons. Negatively charged particles ஓட பேர் என்னது? Electrons. Positively charged particles வந்து protons. So இவர் என்ன கண்டுபிடிச்சார்னா cathode ray விட anode ray வந்து கொஞ்சம் ஹெவியா இருந்தது. அதாவது protons are heavier than electrons. Protons are heavier than electrons. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? protons ஓட மாஸ் வந்து அதிகம் electrons ஓட மாஸ் விட. ஓகே, சோ இப்போ ப்ராப்பர்ட்டீஸ் படிக்கலாம். ப்ராப்பர்ட்டீஸ் ஆஃப் anode rays, ப்ராப்பர்ட்டீஸ் ஆஃப் cathode rays நம்ம நேத்து படிச்சோம். கரெக்ட்டா? சோ இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போறது ப்ராப்பர்ட்டீஸ் ஆஃப் anode rays. So properties of cathode rays la first one enna padichom sollu paakalam. What is the first property of cathode ray? Cathode rays are negatively charged. adala mudichachu. Cathode rays travel in straight line appdi padichom. Correct ah? Or point cathode rays travel in straight line. Anode rays also will travel in straight line. Anode rays also travel in straight line. Okay, anode rays also they will travel in straight line. So they also travel with the speed of light. They will travel with the speed of light. Next enna padichom? ஒரு thin metal sheet வச்சோம் அப்படினா it will pass through the metal. Okay, so anode rays pass through thin metal sheets. Anode rays pass through thin metal sheet. Okay, so இப்போ cathode raysல வந்து electric field வச்சோம் அப்படினா அது வந்து எந்த electrode பக்கமா வந்து deflect ஆகும்? Cathode rays வந்து negative charge. So ஒரு electric field வச்சோம்னா it will be deflected towards positive electrode. So இதுவும் வந்து they are deflected by electric field. ஆனா எந்த side deflect ஆகும்? Electric field. They are deflected towards negative electrode. They are deflected towards negative electrode. புரிஞ்சுதா? So next வந்து paddle wheel. அந்த paddle wheel வைக்கும்போது cathode ray என்ன பண்ணுச்சு? It rotated the paddle wheel. கரெக்ட்டா? So anode rays also will rotate the paddle wheel. Anode rays also rotate the paddle wheel. புரிஞ்சுதா? Next, mass of the proton. Mass of electron value நம்ம படிச்சோம். இப்போதான் நான் சொன்னேன். கரெக்ட்டா? 12th வரைக்கும் யூஸ் ஆகும்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி mass of the protons வந்து 12th வரைக்கும் யூஸ் ஆகும். Mass of the proton வந்து 1.6 into 10 power minus 24 grams. இந்த வேல்யூவை பை ஹார்ட் பண்ணணும். Okay, then charge of the proton. Proton வந்து என்ன சார்ஜ்? பாசிட்டிவ் சார்ஜ். எலக்ட்ரான் வந்து என்ன சார்ஜ்? நெகட்டிவ் சார்ஜ்.
ஸோ புரோட்டானோட சார்ஜும் எலக்ட்ரானோட சார்ஜும் சேமா இருக்கணும். அப்பதான் அந்த ஆட்டம் வந்து எப்படி இருக்கும், நியூட்ரலா இருக்கும். ஸோ எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் என்ன படிச்சோம், 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Protonsோட சார்ஜ் ஆல்சோ is 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. ஆனா டிஃபரன்ஸ் என்ன, எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ், இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அதுதான் வந்து டிஃபரன்ஸ். ஓகே, புரிஞ்சுதா? ஸோ புரோட்டான்ஸ் டிஸ்கவர் பண்ணியாச்சு, எலக்ட்ரான்ஸையும் டிஸ்கவர் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு டிஸ்கவர் பண்றதுக்கு, டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ். ஸோ ஒரு ஆட்டம்ல வந்து இப்போ என்னெல்லாம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஒரு ஆட்டம்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. கரெக்டா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிச்சாங்க. அடுத்து வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க, புரோட்டான்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க. கரெக்டா, ரெண்டுமே வந்து இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இப்போ ஆட்டம்குள்ள எலக்ட்ரான் இருக்கு, புரோட்டான் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அப்போ எலக்ட்ரானோட வெயிட்டையும் எலக்ட்ரானோட மாஸையும் புரோட்டானோட வெயிட்டையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும், மாஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் கிடைக்கணும். கரெக்டா, ஆனா நமக்கு அப்படி கிடைக்கவே இல்லை. நம்ம இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது எலக்ட்ரான் அண்ட் புரோட்டான் தான். ஓகே, சோ அதோட மாஸ் வந்து ஆட் பண்ணா நமக்கு ஆட்டமோட மாஸ் வரணும். கரெக்டா, ஏன்னா இப்போதான் இது ரெண்டு தான் ஆட்டம்குள்ள இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஆனா நமக்கு வந்து மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரானையும் மாஸ் ஆஃப் த புரோட்டானையும் ஆட் பண்ணும்போது we did not get the mass of the atom. mass of the atom நமக்கு கிடைக்கல. அப்போ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சது, புரோட்டான்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் ஆட்டம்குள்ள இல்ல, வேற ஏதோ இன்னொரு பார்ட்டிகளும் வந்து ஆட்டம்குள்ள இருக்கு அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சது. ஸோ புரோட்டான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கேன்சல் ஆகும். சார்ஜ் வேற, நான் சொல்றது மாஸ். மாஸ்னா வெயிட். ஓகே, சோ அப்போ some neutral particle was also found inside the atom. Okay, some neutral particle was also found inside the atom. The neutral particles, they were called as என்னது, நியூட்ரான். yes, they were called as neutrons. They were called as neutrons. Okay, so neutrons க்கு வந்து சார்ஜே கிடையாது, they are neutral in charge. Okay, so charge of the neutron வந்து it is nil. Nilna, it does not have any charge, it is neutral in charge. Okay, so next வந்து mass of the neutron வந்து is equal to mass of the proton sometimes. So 1.6 into 10 power minus 24 grams. இதுதான் வந்து mass of the neutron. So always mass of neutron is equal to mass of proton. Mass of the neutron is equal to mass of the proton. ஆனா சார்ஜ் பார்த்தோம்னா charge of electron வந்து will be equal to charge of proton. புரிஞ்சுதா டிஃபரன்ஸ்? சார்ஜ்ல வந்து எலக்ட்ரானும் புரோட்டானும் ஈக்குவல், மாஸ்ல வந்து நியூட்ரான் அண்ட் புரோட்டான் வந்து ஈக்குவல். புரிஞ்சுதா? ஸோ லொகேஷன், இப்போ நம்ம வந்து லொகேஷன் பார்க்க போறோம். லொகேஷன் வந்து புரோட்டான்ஸோட வந்து எங்க லொகேட் ஆயிருக்கு, புரோட்டான் வந்து இன்சைட் த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் த ஆட்டம். எலக்ட்ரான் எங்க locate ஆயிருக்கு, it is outside the nucleus, it is present in the orbit.
It is present in the orbits. Okay, and what about neutron? Neutron also எங்க இருக்கு? It is also present inside the nucleus only. So புரிஞ்சுதா இது? So நாளைக்கு வந்து நம்ம different structures of the atoms எதெல்லாம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஓகே, இந்த வாரம் இந்த லெசன் முடிச்சிருவேன். இந்த வாரம் வந்து இந்த லெசன் வந்து டெஸ்டும் இருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ.